month of this academic year. Thankfulness which you have been bestowing in each one of our life. Lord, as your word says that many are called, but few are chosen. And in this time, O Lord, we come to you and we give glory and honor to you, O Lord, because what we are, it is just because of your grace and of your protection and of your guidance and your faithfulness, O Lord. And especially it's because of your loveliness. In this time, O Lord, as we start up this Greek class, bless everyone, those who have joined, and even we pray for those who are yet to join, that they may be able to join and participate and learn this language, as it is a privilege which you have given to these dear ones. There are so many people, Lord, in this city of Hyderabad and in the state and even in the so many places, but yet you have chosen these dear ones because you found them faithful and you have given them this opportunity a lot to learn this language and to do pursue of their theological studies in this Good News Bible College and Seminary. Lord, in this time, we ask you, as you were so good from the very beginning of this subject and helping to Lord write, helping to read, helping to go through the grammatical section of this subject. And in this time, O Lord, as we move on, help each one of us and fill everyone with your spirit, with your wisdom, and with your knowledge. And let your name be glorified. Thank you, Lord, for listening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. So, homeworks, nobody submitted. Expected the homeworks. So, regular వచ్చే వాళ్ళు కూడా అక్కడ నుండి కూడా మిస్ అయిపోయింది. So, anyways, so last class we just went through the lesson number 24. Last class we just went through the lesson number 24, which is about the present infinitive and possessive attributive. So okay, we just started the lesson number 24, which is about present infinitive and possessive adjectives. So that's about present infinitive and possessive adjectives. Present infinitive and possessive adjectives that we see. And when I say infinitive, to infinitive, what we are adding in? We are just adding two. Two. Infinitive means two. We are adding. It's two that we add for the verb. But whereas two that we used to add for what? Preposition two. Preposition two we used to add for what? Okay. The use of two ఎలా ఉందండి?
The use of to. The usages of to. Number one. Number one. In a dative case. Dative case. Dative case lo endandi? Dative case endadi? Dative case lo deniki? Address. Address. Okay. Dative case lo it's about address, addressing, and to. Second to వచ్చేసి it is used object, to the direct object. Object is what? Where are you going? I am going. I am going. I am going to Nellore. Where are you going? I am going to I somewhere. am going to. Nellore. Okay, so somewhere, somewhere or something. Third వచ్చేసి to is used in the infinitive. In the infinitive, it is used for verb lo. It is used in the verb. అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ లో మనం చూసినప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు అది దేనికి యూజ్ అయిందండి? ఇన్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. Position. నౌన్ పొజిషన్ నౌన్ లో నౌన్ కి యూజ్ అయింది. అంటే ద యూసేజెస్ ఆఫ్ టు, ద యూసేజ్ ఆఫ్ టు గురించి మనం మాట్లాడితే టు అన్నది త్రీ ఫార్మ్స్ గా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఒకటి డేటివ్ లో విచ్ ఇస్ అబౌట్ అడ్రస్. అడ్రస్ లో మనం దాన్ని రెఫర్ చేస్తున్నాం. అడ్రస్ కి లో దాన్ని రెఫర్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటండి? దట్ ఈస్ రెఫర్డ్ యాజ్ విచ్ కేసు? నౌన్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏ కేసు రెఫర్ అవుతుంది? ఒకేటివ్. అక్యూసేటివ్. అక్యూసేటివ్ కి రెఫర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ఫినైట్ అనేసరికి దట్ ఈస్ యూస్ ఫర్ ద వర్బ్. వర్బ్ కి యూజ్ అవుతుంది. సో అందుకనే టు అన్నది ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ ద త్రీ సెన్స్ గా మనము చూస్తా ఉన్నాం. అండ్ along with that in the fourth preposition. Fourth వచ్చేసి preposition. అంటే fourth answerకి again it is referring to the object లోకి మనం చూస్తాను. preposition లోకి మనము చూస్తా ఉన్నాం. సో fourth గా usage. So when I say four is connected with the second one. Okay, fourth is connected with the object loki connect ayi unnadi. So it is connected to the object. Ga manamu chusta unnam. It is connected to the object. So yeah, correct. Addressive. Okay, so addressive and accusative, infinitive and preposition lo manamu chusta unnam. So in the preposition, okay, I believe that we have done this vocabularies. Last class lo vocabulary chesam. I rule ante endandi? Arco. What is I rule? Arco. I begin. Arco my. And I wish. Bolo my. Okay, and then it is necessary or it is proper. Day. Okay, I am able. Dunamai. I am able. And then my. Emos is my. And what? Okay, and then it is lawful. Existy.
EXESTI, XST. Okay, and then our Telu. Huh? Emeteros. Telu. emeteros. Okay, I am willing or I wish. Hello. Telu. Telo, THELO, telo. Okay, and I command. Kelio. I command Kelio. Kelio, which is Kelio. about to accusative of a person command. Accusative of Yes. person command. And okay, now I command Parangelo. Parangi. Parangelo. Farangello. Yeah, I command dative. It's a dative case law. Manamu chustam. So it is in the dative case. And further, I tempt or I test. Peirozu. Perazo, Peirazo. Perazo. Okay, Samaria, Samaria. and then your Dos. Sauce. singular Sauce. source, and blind Tuflos. Flows. Tuplos, TUPHLOS, and then okay, your plural Meteros. Imeteros. heteros. I obey Ifako. Paco. upa Apaku. paku Spelling I Japan. obey HU HU. PA KUO Okay. కానీ అది Thank you. డబుల్ ఓ కిందకి మనము ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం డబుల్ ఓ ఎందుకంటే దిప్తాంగ్ లో ఒకసారి దిప్తాంగ్ లోకి వెళ్ళి చూడండి విచ్ ఇస్ ఇన్ ద లెసన్ నెంబర్ 2. Upsilon plus omega. Yes, sir. సో Omicron దిప్తాంగ్ plus Omicron, epsilon. Ooh. Yeah. Yes, sir. Yeah. Yes, సో అది డబుల్ ఓగా మనము ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. ప్రొనౌన్స్ చేస్తే డబుల్ ఓ. ఓకే, సో అందుకని KOOO. సో దట్స్ వాట్ Paco. Okay, and then O, and then here Ode. Odoi. Ode and Kai. Kai. And Kai. Okay. So then we have learned about the conjugation of Dunomai. Dunomai is ఇది ఎక్కడి నుండి వచ్చిందని చెప్పానండి. If you are thorough with what? I am able to depend. If you are thorough with which one? Declension. Lesson number 19 నుండి నేను చెప్పాను. If you are thorough with the lesson number 19, which is about the conjugation of present indicative passive. Present indicative passive తో మీరు థరోగా ఉంటే then it is easy for you to do the conjugation. Except to second person singular. Except to second 107. person singular. 107 లో except to second person singular ni except second person singular, rest of all is same. Okay, and okay, so 143, the forms of the present tense of infinitives are active. The present tense of the infinitive are active. అంటే యాక్టివ్ ఉందంటే ఇంకా ఏముండాలండి? యాక్టివ్ తో పాటు ఇంకేముంటుంది? Passive. వాయిస్. ఏమేమి వాయిస్ ఉన్నాయి? వాయిస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? యాక్టివ్ వాయిస్, పాసివ్ వాయిస్, మిడిల్ వాయిస్. యాక్టివ్ వాయిస్, passive voice, middle voice.
సో ఎప్పుడైతే అది ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉందో it is always active. But if it is in the past tense లో ఉంటే okay ఒకసారి చూడండి యాక్టివ్ లో what is that word there? To lose. Luin. To lose. Luin. What is the word for to lose? Luin. 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 To lose and to love. Yeah. To love. Fill in. To love. To love. Luin Okay. to lose. And then to be. Annoy. Yeah, to lose. Yeah. And annoy to be. And passive లోకి వచ్చేసరికి చూడండి అక్కడ to be loosed. Passive లోకి వచ్చేసరికి ఏముందండి? To be loosed. Passive లోకి వచ్చేసరికి to be loosed గా మనము చూస్తా ఉన్నాం. To be loosed అంటే loosed అంటే ఏంది? పర్ఫెక్టా ఇంపర్ఫెక్టా? Perfect. Past perfect. పర్ఫెక్టా ఇంపర్ఫెక్టా? పర్ఫెక్టా ఇంపర్ఫెక్టా? Imperfect. Imperfect గా మనము చూస్తాం. So we see about the imperfect. Okay, so that's what it's the word that is used to be loosed. To be loosed అంటే ఏంటండి? The same, the word what 107 లో 107 point number లో ఏదైతుందో, if you are thorough with that 107 తో thorough ఉంటే then we are able to do this one. Okay, so now 144, the so-called infinitive mood. The so-called infinitive mood is okay. The so-called infinitive mood is actually a verbal noun, both in Greek and English. What is verbal noun? Okay, కిందికి వచ్చినప్పుడు the so-called infinitive mood. So basically గా మూడ్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? How many moods are there? Good, sir. 3 ఏందండి? moods. Yeah, 1 second, sir. 3 moods. Imperative, active and passive. వాయిస్ కలిపారు. Sorry. Imperative, Sir, indicative, imperative, substance. imperative, substance. Right. ఓకే Sir, అయితే 2 steps and అది- sir. నాకు రాదు. ఓకే అయితే Answer is coming. దాన్ని మనము ఓకే సో అనిల్ గాని లేదా మేరీ సిస్టర్ గాని కానీ దాన్ని మనము హీబ్రూలో మనం చూస్తే, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ చదివారు అని చెప్పేసి అనిల్, రాము, రూత్, మేరీ సిస్టర్, సో అదే మనము హీబ్రూలో చూస్తే ఎన్నై 2. హీబ్రూలో Hebrew 2 tries. Below కూడా ఉన్నట్టున్నాయి సార్. సింపుల్ ఇన్ఫినిటివ్ అండ్ పాజిటివ్. గుర్తుకొచ్చిందండి? పాలు, పేలు, Equal. ఈఫిల్, ఓఫాల్ గుర్తుకుందా? Yes, sir. అనిల్ 7. గాని, మేరీ సిస్టర్ గాని, రూత్ సిస్టర్ గాని 7. ఓకే 7. 7. సో 7 దాంట్లో అవి క్లాసిఫై అయినట్లుగా 3లో మనము చూస్తా ఉన్నాం. సో ఇన్ఫినిటివ్ గాని సింపుల్ గాని లేకపోతే కాసిటివ్ గా మనము. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ హియర్, ద సో కాల్డ్ ఇన్ఫినిటివ్ మూడ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎ వర్బల్ నౌన్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వర్బల్ నౌన్. సో వర్బ్ అంటే ఏందండి? బేసికల్ గా వర్బ్ అంటే ఏంది? Action. Which denotes the action of the వర్బ్ subject. అంటే ఏందండి? Action. Work. Which denotes the action of the subject. యాక్షన్ గా మనము చూస్తాము. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది వర్బల్ నౌన్ గా మనం చూస్తాము. అంటే నౌన్ టేక్స్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్. నౌన్ టేక్స్ ద ప్లేస్ ఆఫ్
యాక్షన్ గా మనం చూస్తాం. సో దట్స్ వాట్ టు లవ్ or to lose, wherein we see. Okay, the so-called infinitive mood is actually a verbal noun both in Greek and English. As a verb, it can have a subject and an object. So it can have what subject ga undachu లేదా ఆబ్జెక్ట్ గానే ఉండొచ్చు. సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ లో ఏమేమి ఉంటుందండి? సబ్జెక్ట్ అండ్ Object. Subject, verb and object. ఆబ్జెక్ట్, Subject, సబ్జెక్ట్ verb అండ్ and object. ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అని మనము చూస్తాం. ఓకే, సో ద రూల్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫినిటివ్ ఈజ్ ఇన్ ద అక్యూసేటివ్ కేస్. ఓకే, రూల్ ఏందండి? ద సబ్జెక్ట్ of the infinitive is in the accusative case. ఎందుకంటే accusative లో ఏముందండి? What is accusative? Accusative Object ఏంటంటే is, ఆబ్జెక్ట్. Object. ఓకే, ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం accusative Yes. కేస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం బోర్డు మీద రాసుకున్నాం. కానీ the subject of the infinitive is in the accusative case. 145. As a noun, the infinitive together with its qualifiers may stand as the subject or object of another verb. It may also take an article. It may also take the article, the neuter singular article. It may take the article, but in the neuter singular article. అంటే వేరే ఆర్టికల్ తీసుకోవాలి. వేరే ఆర్టికల్ అంటే ఏంటండి? masculine ఉంది, genitive ఉంది. Masculine ఉంది, genitive ఉంది. It won't take of other article. Okay, the further 146 uses of the infinitive. Uses of infinitive. Uses of infinitive. Many of the uses of the infinitive are very similar. Many of the uses of the infinitive are very similar. Its qualifier అంటే ఏందండి? Qualifier is used where? Adjective. Adjective. Okay, modifies అంటే Enhances the Changes. meaning. It enhances the modifies దేనికి యూజ్ అవుతుంది? మోడిఫై దేనికి యూజ్ అవుతుంది? ఓకే, adjectives లో ఏమేమి ఉంటాయి? Adjectives లో ఏమేమి వస్తాయండి? Adjective denotes the action of the subject. Degrees వస్తాయండి. Noun, pronoun, verb. Adjective లో ఏమేమి ఉంటాయంటే నౌన్, ప్రొనౌన్ ఆర్ వర్బ్. అదే adverb లో ఏముంటాయి? adverb లో ఏముంటాయి? Verb and modified. Verb and adjective. Verb and adjective. Verb and adjective. So adjective ఉందంటే noun, pronoun కూడా ఉంటుంది. So 4 things will be following in that. Okay. సరే, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు it says that 146 లో many of the use of the infinite are very similar to the use of the infinite in English. Therefore, the Greek infinite can often be translated by the infinite in English. First sentence. Can anybody read the first sentence? First one. Kelai, autos, again, Autos, Again, tone, again, tone, on, Paulo, Paulon. So, again, so now what it is? autos. Again. What it is, sir? He commands them to bring out. Malok sir sentence. So, He commands where them we see? to bring. He commands them to bring Paul. He commands them to bring bring. Paul. So అక్కడికి
like to bring two ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, to bring అనే two ఎక్కడి నుండి వచ్చింది. కాంజుగేషన్ లో వచ్చింది. టోన్ కదా సార్. Infinite form కదా sir ఇది. Tone. Two. Adding two to a verb is called infinite form in English. So here it is mentioned on again. ఎక్కడి నుండి వచ్చింది మనము చూస్తాం. Okay, so now the next one. I beg you, heal my son. చదువుతారా? డెమోయ్ డెమోయ్లో Moisu therapy oyon mou. Okay, so we come to the point of ఇక్కడ I beg అన్నది డెమోయ్. డెమోయ్. Okay, సో and then so అన్నది you, and then in థెరపోయిన్ To heal. Therapoien. To heal. So that ending denotes the verbal noun. yeah, so my son. Okay, and then it's like to say that subject. What is the subject? I. Subject అక్కడ? I is I. the subject. Beg వచ్చేసి Verb. verb. You to heal my son. ఆబ్జెక్ట్ గా మనము చూస్తాము. సార్ ఇక్కడ మై సన్ అని ఉంది, ఇక్కడ టోన్ అంటే అది దావుతుంది కదా సార్, ఆర్టికల్ అవుతుంది కదా. కానీ అది ఇది తీసేసుకుందా, మూవ్ తీసేసుకుందా ప్లేస్, మూవ్ తీసేసుకుందా ప్లేస్. ఓకే ఓకే, సో థర్డ్ వన్ రాము బ్రదర్ చదువుతారా? థర్డ్ వన్ సరే. రాము బ్రదర్, అనిల్, ఎనోష్. Angela Ito. Paulo. Ageste. Angela Ito. చదవరా? అనిల్, ఎబినేజర్, Ageste. ఎనోష్, రాము బ్రదర్ ఉన్నారా అసలు? చదువు అనిల్, థమ్స్ అప్. జర చదువు. సరే రాము బ్రదర్. ఓకే, సరే. సో ఇట్స్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ థర్డ్ వన్. ఏంటండి? Parangele, tone, Paulon, Agestai. So now he commands అన్నది ఎక్కడి నుండి వచ్చిందండి? హీ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? Parangele, Ending. Alpha and I. Yeah, and tone, the Paul. So the Paul, the To be brought. Yeah. పెట్టలేము ఇంగ్లీష్ లో.
and then Agestai. to be brought. To be brought To be ఎక్కడి నుండి brought. వచ్చింది? So that is used Agestai. in the Against. Infinitive. passive or middle voice. Passive or middle voice లో యూజ్ Passive, అయినట్టుగా passive, మనకి passive. passive or middle voice లో యూజ్ To be అయినట్టుగా brought. మనకి ఇస్తుంది. Okay, now fourth one. Bolontai. Kata me Volontai, win. kata, Kata me win. kata, menin. So Menin. menin, Kata menin. menin. In. Menin అంటే remain. Yeah, they want to remain. They want to Ah. remain గా మనము చూస్తా ఉన్నాం. They want to remain. Okay, the fifth one. ఈ కటా మెయిన్ కటా మెయిన్ కటా మెయిన్ ఇక్కడ vocabulary. ఎక్కడ తగలేదు. ఇక్కడ vocabulary. When we come into the దీనిలో ఉందా? where in the Dictionary. vocabulary. Go to అది ఉందండి ఎక్కడ లేదు. Okay. ఇక్కడ ఒక డౌట్ అండి. Yes, sir. ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో ఈ కమాండ్స్ ఉంది, థర్డ్ లో కూడా ఈ కమాండ్స్ ఉంది. అవునండి. బట్ అక్కడ వాడిన వర్డ్ వేరు ఉంది, ఇక్కడ వాడిన వర్డ్ వేరుంది. అవునండి. సో అక్కడ వాడిన వర్డ్ ఇక్కడ వాడిన వర్డ్ వేరుగా ఉంది అని అంటే లైక్ నో దాని ఫాలోయింగ్ వర్డ్ అండి. అది ఫాలోయింగ్ అవుటూస్ ఉంది. అవుటూస్ అది ఏ కేస్ అండి? అది అక్యూజేటివ్ కేసు. అక్యూసేటివ్ ఉంది. అక్యూసేటివ్. ఇక్కడ ఈ కమెంట్స్ పౌల్ ఐ థింక్ డేటివ్ అనుకుంటాను. డేటివా అక్యూసేటివా? ఫస్ట్ ఏమో అక్యూజేటివ్ కేసు, సెకండ్ లో థర్డ్ Sir, ఇది commands. డేటివ్ కేసు. డేటివ్ ఏమొస్తుందండి? ఓ టు టో టోన్. ఇది కూడా అక్యూసేటివ్. ఇది కూడా అక్యూసేటివ్. ఇది కూడా అక్యూసేటివ్. ఇది టు బి బ్రాట్. So when we see there vocabulary అండి, I command accusative of person command, and ఇక్కడ కూడా I command dative of. సో ఇక్కడ dative రావాలి, బేసికల్ గా dative రావాలి. తో పౌలో రావాలి. ఓకే సో the fifth one. ఫిఫ్త్ వన్ చదువుతా సార్. ఫోన్ వచ్చింది సార్, ఇంతకు ముందు స్ట్రక్ అయిపోయింది, మళ్ళీ కనెక్ట్ అయ్యేసరికి. ఓకే చదవండి. థ్యాంక్ యూ. వీడియో ఆన్ చేసి చదవండి కదా వీలైతే. ఆగండి ప్రకాష్ గారు, ఆగండి. చదవండి బ్రదర్ రాము. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. సార్ యా చదవండి. చదువుతున్నా బ్రదర్. ఎక్కడ ఉన్నారు? లెఫ్ట్ అయిపోయారా? డిస్కనెక్టెడ్. లేదు సార్, మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యండి. ఫోన్ వస్తా ఉంది, కట్ అయిపోతా మళ్ళీ వస్తా ఉంది సార్. ఓకే ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి టెలోమెన్ హకోయిన్ సార్. ఓకే టెలియోమెన్ ఆర్కోయిన్. సో టెలియోమెన్ అంటే విల్లింగ్, ఇక్కడికి వస్తే సో వీఆర్ విల్లింగ్ టు లిసన్. ఓకే అనిల్ 6th. అనిల్
వన్ వచ్చేసి డినామై Dunamai Tauto Poyen. Dunomai. Dunamai Tauto Poyen. Okay, Dunomai ante I am able. Okay, so this second నుండి వచ్చింది. This second నుండి వచ్చింది. This word ఏంది? Tautu. Tautu. Okay, Tautu is the this word గా మనము చూస్తా ఉన్నాం. Okay, Enosh. Enosh. Sir. Seventh one. Seventh one. Vocabulary, sir. Seventh one. Seventh. నా vocabulary కాదు. Point number 146 లో seventh one. Okay. Arkontai. Oikodomion. Hoiko do. Tas. Hoiko do. Domian. Domin. Tas. Domin. Tas. Oikaios. Auton. Auton. They Okay. began to So, build. Okay. Arkontai ante they began. But to build ఏంది? Hoiko. Arkontai ante they began. Oikodomian to build. And there ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? Auto. Auto. Okay. Tas. Auto and then Hoika's houses. Okay. So Ramesh. No excuses. Read. No, sir. కష్టమే. Last class అయ్యా ఇది. బిషప్ ఆల్ఫా టు ఒమేగా చెప్పు. Okay. Okay. So ఇంకెవరు ఉన్నారు? రూత్ సిస్టర్. రూత్ సిస్టర్ చదవండి 8th one. Apostolai. Okay, apostolai. Tos. Tus. Doulos. Dulus. Doulos. Kalein. Kalein. Tos. Tus. Prophetize. Okay. So we see about okay. She sends her slaves to call the prophets. So she ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? Okay, so ending. A నుండి వచ్చింది. A నుండి send. Her ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? Her ఎక్కడి నుండి వచ్చిందంటే ఆర్టికల్ నుండి వచ్చినట్లుగా మనము చూస్తా ఉన్నాం. Taus నుండి. Okay. To call. To ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? అదే కాలియన్. Okay, కాలియన్ నుండి 2 వచ్చింది. Okay, right. Okay, so అది 146. Now we move on to 147. Last week అంటే ఈ వీక్ చాలా బాగున్నారు అందరూ. Okay, so 147. The negative used with the infinite is what is that? May. See paragraph 127. లో అక్కడ నెగిటివ్ ఫామ్ గా మనం చూస్తా ఉన్నాం. సో నెగిటివ్ అంటే ఏంటండి? ఉక్ గా మనం చూసుకున్నాం. నాట్ అన్న దాన్ని మనం అక్కడ చూసుకొని ఉన్నాం. సో ఇక్కడికి వస్తారికి
ఇక్కడ విచ్ ఇస్ అబౌట్ May. మే. సో ఒకసారి ఆ పాయింట్ చదువుకుందామండి 127 లో. ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద నెగటివ్ given earlier is the form used with the indicative mode. So that is used with the, which form? Indicative form Indicative to mode. use it. The form of negative used with the imperative and moods. Imperative and moods. And moods అంటే ఏందండి? మూడ్స్ అంటే ఏంది? ఇంకే మూడ్స్ ఉన్నాయి? సబ్స్టాంటివ్ మూడ్ ఉంది, ఇంకా ఇందాక మనం చదువుకున్నాం ఇంకే మూడ్ ఉంది? Imperfect, indicative, and substantive. కాదండి, ఇక్కడ ఇంపరేటివ్ ఇండికేటివ్ పైన వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఇంపరేటివ్ అండ్ మూడ్స్ ఉంది. సో ఇంకా ఏం మూడ్స్ ఉన్నాయి? Substantive. సబ్స్టాంటివ్ ఉంది, ఇంకా Indicative. సబ్స్టాంటివ్ ఉంది, ఇంకా Indicative. మళ్ళీ సబ్స్టాంటివ్ ఉంది, ఇంకా ఇంపరేటివ్. 144 లో చూడండి సార్. 144 లో ఇన్ఫినిటివ్ మోడ్ ఓకే, ఇన్ఫినిటివ్ మోడ్ ఉంది. అంటే అందుకని ఇక్కడ చూడండి, ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నెగటివ్ యూస్డ్ విత్ ద ఇంపరేటివ్ అండ్ మూడ్స్. సో అండ్ మూడ్స్ లో ఇంకేమున్నాయి? సబ్స్టాంటివ్ ఉంది, ఇంకా ఇన్ఫినిటివ్ ఉంది. సబ్స్టాంటివ్ ఉంది, ఇన్ఫినిటివ్ ఉంది. అదర్ దెన్ ద ఇండికేటివ్ ఈస్ మేని మనం అక్కడ చూస్తాం. సో ఇక్కడ నౌ ద నెగటివ్ 147, పాయింట్ నెంబర్ 147, ద నెగటివ్ యూస్ విత్ ద ఇన్ఫినిటివ్ ఈస్ మే. అండ్ ఇక్కడికి వస్తారు చూడండి, తెలివే టౌటాస్ మే. ఓకే, సో ఎర్కోంటెస్టాయ్ ఎస్ టోన్ oikon. He commands this woman not ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? May. మే నుండి వచ్చింది. మే నాట్ గో టు Erkestai. అంటే గో టు ఏస్ ఎక్కడ నుండి, ఇంటూ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? Ace. House. Okay, the house. Okay, 148. We come to the infinitive is used with an impersonal verb. What is impersonal verb? Impersonal verb అంటే ఏందండి? ఇంపర్సనల్ వర్బ్ అంటే ఏంటంటే, లైక్ పర్సనల్ వర్బ్ అంటే ఏంది? ఐ వి ఓకే, యు దే హీ షీ గా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఇట్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏముంది? ఇట్ ఈస్ ద ఇంపర్సనల్ వర్బ్ లో మనం చూస్తా ఉన్నాం. అంటే ఇట్ ఈస్, ఇట్ వాస్, ఇట్ ఈస్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఆర్ వాట్? ఇంపర్సనల్ వర్బ్. సో ఇంపర్సనల్ వర్బ్ అంటే ఏంది? ఇట్ ఈస్. ఇట్ అన్నది ఇంపర్సనల్. అంటే ఇట్ అన్నది దేనికి యూజ్ చేస్తామండి? బేసికల్ గా ఇట్ అన్నది దేనికి యూజ్ చేస్తాం? థర్డ్ పర్సన్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా న్యూటర్ జెండర్ కి యూజ్ చేస్తాం. న్యూటర్ జెండర్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. అంటే దాన్ని ఏ జెండర్ తో పోల్చుకోలేని దాన్ని మనం దానిని న్యూటర్ జెండర్ కిందకి పోల్స్తాం. నౌ వి కమ్ టు ద ఫస్ట్ వన్ ఏందండి? XST. Terape main ento. Terape main ento. Sabato. Sabato. So it is lawful. ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? It is lawful అని ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? Okay, it is coming from SST. వొకాబులరీ ఇక్కడ మనం చదువుకున్నాం కదా, వొకాబులరీలో ఇట్ ఈస్ లాఫుల్.
చూడండి HST. ఫస్ట్ 1 2 3 4 5 6 7th vocabulary లో 7th vocabulary లో so it is impersonal. Okay, to heal Therapemin. tera Therapemin. therapy in okay n అన్నది బేసికల్ గా Therapy, n అంటే N. ఏంది ఇన్ కదా On. మరి ఇక్కడ ఆన్ On, ఎందుకు in. వచ్చింది ఎగ్జిస్టే అంటే ఇట్ ఈస్ లాఫుల్ సార్, ఇంపర్సనల్ వెర్బ్ అని ఉంది సార్ 184 పేజ్. అవునండి అదే వన్ ఓకే N. the sabbath okay now the next second one N గురించి చెప్తున్నారండి. అదే n అన్నది అది ఇన్ కదా అయితే ఇక్కడ ఆన్ ఎందుకు వచ్చింది n అన్నది ఇన్ కదా అవును. ఆన్ ఎందుకు వచ్చింది? ఆన్ అని ఎందుకు వచ్చింది అంటే like you know when we learn the vocabulary therein we have learned in the usage prepositions వెళ్తే and we go back to the prepositions. Okay, when we go back to the prepositions, lesson number 10 lo. Lesson number 10 lo. Okay. N. Preposition in with dative. Dative. So sometimes it can be used as a on guda. On. Okay. Okay. అంటే ఎన్ అనేది ఇన్ ప్లస్ ఆన్ కూడా సార్. In or on. Okay. Now second one. Idai. Out on. Okay. Out on. Der Kestai. Oya tis Samaria. Oya ante Diana. Oya na Diana. Dia. Dia. Print sir. Yeah. Dia. Pace. Samaria. Samarias. Okay. Samaria. Samarias. Okay. So it was necessary. ఎక్కడ నుండి వచ్చింది Idai. మళ్ళీ అది ఇదే vocabulary లో మనం చూసినప్పుడు vocabulary Idai. section. Okay. D. It is necessary అన్నది మనం అక్కడ చూస్తాను ఎక్కడ ఫోర్త్ vocabulary లో 141 లో ఫోర్త్ vocabulary డే ఇట్ ఈస్ Day. నెసెసరీ కానీ Day. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇట్ వాస్ సో వాస్ రావాలంటే ఏం బెటర్ Hey. ముందల Epsilon better. ఎప్సిలాన్ బెటర్ ఎందుకంటే ఎప్సిలాన్ అది Was, ఇంపర్ఫెక్ట్ was. జోన్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ దెన్ అంటే థర్డ్ వన్ డియర్ స్టేస్ నెసెసరీ. అవును ఓకే థర్డ్ వన్ మళ్ళీ అనిల్ ప్రవీణ్ ఓకే అనిల్ రాము బ్రదర్ పారా My name. పారా My name. Parabanian. Anthropy. Anthropinon. ST. Okay. So to air is human. Okay. To air ఎక్కడ నుండి వచ్చింది to air ఎక్కడ నుండి Parabani. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ అన్నది ఎలా యూజ్ అయిందండి కన్స్ట్రక్షన్ లో ఇస్ ఇట్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ It is verbal subject. వర్బల్ సబ్జెక్ట్ గా మనం టు ఎర్ ఈజ్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఈజ్ ఎక్కడి నుండి Anthropoinon. ఈజ్ ఎండింగ్ ST. స్టీన్. ఎస్టీ
Stay. ST is the Okay, is. okay. Human అన్నది ఆంథ్రోపోనోన్. పినోన్. Okay, fourth one. Kalon. Estin, Emas, Enai, Ode. Okay, Kalon, Estin, Amos, Emas, Enai, Ode. Enai, Ode. Okay. So Kalon అనేది it is good, and for us ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? Emas for us, and then ఏనాయది టు బి. Enai to be. Okay, and Ode is here. Yes. సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకున్నంతా కూడా ఏంటండి, ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ఫినిటివ్ గురించి మనం చూసుకొని ఉన్నాం. నౌ ద సెకండ్ పార్ట్ possessive adjectives are what? Emos, eme, and we see about what? Emon, which is about my or your. Yeah, my or your. Plural kosarki. Okay, we have seen about what? Emeteros, emetera, emeriton. అంటే అక్కడ masculine ఉంది, feminine ఉంది, and neuter. Masculine, feminine, and neuter. Okay, మళ్ళీ కింది కూడా వస్తారు కూడా the same. బట్ ఓస్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి దాన్ని సింగులర్ గా కాదు, ప్లూరల్ గా తీసుకున్నారు అక్కడ. చూడండి, ఓస్, ఆ, ఓన్, మనం దాన్ని ఏ కేసులో తీసుకున్న? నామినేటివ్ సింగులర్ లో తీసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ యొక్క పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ లో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ప్లూరల్ లో తీసుకున్నాం. ఓకే, సో దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ కాకుండా అంటే తక్కువగా వాడబడ్డాయి. దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద possessive genitive of the personal pronoun and are declined like other adjectives of the first and second declension. So they are declined as a first and my lord, o emos, curios. Curios mon. Yeah, our books. Ta. Emetera, Biblia, Emetera, Biblia. Emeon. Okay, that makes us move on. And you are చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారండి అందరు. ఆరిపోయే దీపానికి గాలి కొన్నట్టుగా. ఓకే, ఓకే. సారీ, రైట్ సైడ్ కింద బాబు కనిపించలేదు సార్, బోర్డు సెకండ్ లైన్ నుంచి మొత్తం పోయింది. కనిపిస్తలే.
ఏం కనిపిస్తలేదు సార్, మొత్తం డార్క్ అయిపోయింది. కనిపిస్తుంది సార్. Somewhat better compared to last. ఓకే, సో సైమన్ గారు మీతో స్టార్ట్ చేద్దాం. సార్ చెప్పండి. ఎబులొంటో, యా, అకోనిన్, టోస్, లోగోస్, ఓస్, ఎలాలి, ఓ, ఈసుస్. So this is used as a, this is used in the imperfect, ఇంపర్ఫెక్ట్. imperfect ఏ వాయిస్ అండి? passive, ప్యాసివ్. passive, which person, singular or plural, which person and which number. సింగులరే కదా సార్? సింగులర్ అయినా పక్కా? పక్కనే. ఒకసారి 107 107. యా, సారీ 20 ఎందుకంటే ఇది ఇంపర్ఫెక్ట్ కదా. నేను 107 ఇస్ పర్ఫెక్ట్, ఇంపర్ఫెక్ట్ వచ్చి 115 లో చూడండి. ఎక్కడ సార్ అది? 115 లో Plural. which plural? ఓకే, ప్లూరల్. Plural. Plural. Imperfect అన్కాంట్రాక్టెడ్ ప్లూరల్. as past Third tense. person plural. Third person plural. Plural. Okay, so next అండి, which is the Aquain. infinitive. అకోనిన్. Infinitive. Infinite. Okay, to the article. ఆర్టికల్. Logos. లోగో. Noun. ఏ కేసు అండి? noun ఏ కేసు? noun. Genitive అండి. జెనిటివ్ సార్. ఏ కేసు? నామినేట్. ఓకే, ఓస్, ఓయ్, ఊ, ఓన్, ఓ, ఓ, ఓయ్, ఓయిస్, ఓన్, ఊస్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏ కేసు అది? ఏ కేసు? అక్యుజేటివ్. జెనిటివ్ సార్. అక్యూసేటివ్. Accusative plural. Plural. Accusative. Okay, so next word ఊస్. ఊస్ అంటే అది ఊస్ అంటే ఏంటండి? ఎట్లా సార్ అది? Year. ఆర్పిఏపి అంటే ఏంది? Year అండి. ఆర్పిఏపి అంటే ఏంది? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. కమ్ టు 132 కి రండి ఒకసారి. 132. 132. రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్. ఓస్, ఏ, ఓ. యా, సో దాని డిక్లెన్షన్ చూడండి. ఓకే. ఓస్. ఓస్ ఎక్యుజేటివ్. ఎక్యుజేటివ్ ప్లూరల్ లో ఉంది సార్.
Accusative plural. Okay, now coming to the next one. Ele, elal, elali. Okay, Lali. so it is, okay, it's a imperfect, Perfect passive lo. imperfect, Past passive. imperfect, Past tense అది. Passive. imperfect, imperfect, ఇప్పుడే మెచ్చుకున్నా మళ్ళీ స్ట్రక్ అయిపోయి. ఓకే, ఇంపర్ఫెక్ట్. EI అంటే దేనికి ఓకే, 83 పాయింట్ నెంబర్ 83 కి రండి. పాయింట్ నెంబర్ 83. పాయింట్ నెంబర్ 83 లో చూసి చెప్పండి. Contracted. Singular, sir. Yeah, third person. Singular. Imperfect, third person. Third person plural. Singular. Singular and. Singular. Contracted. Okay, so it's about article and then noun. Noun. Yes. Okay, so now we'll find out the meaning. What is the meaning? Ebolonto. Bolonto. Go to the lesson number 24 లో దాని మీనింగ్ చూడండి. I wish. బోలోమాయం సార్. అదేనే I wish. I wish. సో ఇప్పుడు మనకు అది Bolomai. ఇంపర్ఫెక్ట్ లోకి తీసుకురావాలి. ఓకే. ఇంపర్ఫెక్ట్ లోకి I wish కి ఏంది? What is the past tense for wish? Wished. సో దాని ప్యాసివ్ లో తీసి చెప్పండి. I did wish. ప్యాసివ్ లో తీసి చెప్పండి. ప్యాసివ్ లో తీసి చెప్పండి. ప్యాసివ్ లో ఇందాక ఎక్కడ చూసుకున్నాం? లెసన్ నంబర్ ఎక్కడ చూసుకున్నాం? లెసన్ నంబర్ ప్యాసివ్ అని చెప్పేసి ఎక్కడ చూసుకున్నాం? 115 లో చూసుకున్నామండి. 115 లో చూసుకున్నాము. ఏందండి? He or she or it was wishing was being wished. Being wished. ఇదేందండి? అక్వా. సార్ ప్లూరల్ కదా సార్, మీరు సింగులర్ రాస్తున్నారు. ప్లూరల్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. They were being wished. Okay. So now what is that next one? Akunen. Yeah. Akuin. So what is the meaning of akuin? Go on to I hear. Yeah. Akuin. So it is about to. It is to listen. To listen. The words. Of Words. relative pronoun.
What is that? Words? Words? Of. Yeah? Words? Who or which? Who or which? Ah. What is that? Lalio. He, Value అంటే she, it, spoke. The Jesus. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనము మనం ఇప్పుడు లిటరల్ చేసాం, గ్రామటికల్ తీసుకురావాలి. I wish they were listening. They were being I wish they were listening to the words wish to listen, which were spoken. they I wish were being wish to listen the words the words which were spoken. Which spoken were spoken. Spoken by Jesus. which was spoken by Jesus. I ఎక్కడ ఉందండి? Article has taken the place, and Okay. article has taken the place. Who now which వస్తుందా? The words which were కదా? Which was Which They were which being were Which was the running? which words kada? Words which were spoken by Jesus. Okay, which Spoken. They were being okay, which was which he spoke. words are which plural. was spoken by Jesus. Words plural అవుతుంది కదండి. అదే వర్డ్స్ ప్లూరల్ రాసా. Words అన్నారు కదా. Words which were spoken. Which were Plural అంటే పెట్టారు ఇక్కడ కదా. వాజ్ అని ఎందుకు తీసుకున్నామంటే దీన్ని బట్టండి, దీన్ని బట్టి అప్పుడు వర్డ్ రావాలా? Word అప్పుడు వర్డ్ అని పెట్టాలి. ఈ షీట్, కానీ ఇక్కడ వర్డ్స్ అని చెప్పేసి దీన్ని బట్టి తీసుకున్నాం. టూస్ లోగోస్, టూస్ లోగోస్, ఎలాలియే. అందుకనే వాస్ తీసేసి దే వేర్ బీయింగ్ విష్ టు లిసన్ ద వర్డ్స్ విచ్ స్పోకెన్ బై జీసస్. The words which are spoken by Jesus. ఇంగ్లీష్ లో మీనింగ్ ఎగిరిపోయింది కదండి, లింక్ ఎగిరిపోయింది మరి లేకపోతే. అవునండి. Anyway, yeah, that's how Greek is. This is Greek sentence science. రాశారండి? Yes, sir. రబ్ చేయమంటారా? రబ్ చేయమంటారా? Yes, sir.
డిడాస్కెలెటే విండోస్ మారింది సార్ అది. క్లాస్కి రాలేదేమి క్లాస్కి. సిస్టర్ మ్యూట్ లో పెట్టండి మీరు. సిస్టర్ హలో బిజీ ఉన్నాడమ్మా, రావట్లేదు వాళ్ళ క్లాస్ కి. ఓకే సార్. రెండో పాయింట్ ఇది సార్ సెకండ్ సెంటెన్స్ వేరే ఉంది కదా సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. 150 పాయింట్ నెంబర్ 150లో 150లో సెకండ్ కదా. లెసన్ నెంబర్ 20 లో ఉంది. ఓకే ఓకే నేను లెసన్ నెంబర్ 20 లో. డిడాస్కెలి, కలోన్, ఎస్టీన్, మాస్, ఒడే, ఎనాయ్, ఎవరు తీసుకుంటారు నెక్స్ట్? సుబ్బారావు గారు. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. చెప్పండి చెప్పండి. డైడాస్ కాలే సార్. ఆర్ యు లిజనింగ్ సార్? Yes, I'm listening. Didas Kale, Kalon, Estin, Emos, Ode, Enai. Enai. Okay. Enai. So Enai. Now what is this word, Andy? Oh, not known, sir. Didaskele. తెలియదు సార్. తెలియదా? తెలియదు సార్, తెలియదు. టీచ్. Okay, so now what is the word for that? Teach. Paraphrase చేస్తేండి. What it is when you paraphrase? Paraphrase చేస్తే so what it is? విజయ్ గారు టీచ్ అని ఎక్కడి నుంచి చూసారండి వొకాబులరీ? డిక్షనరీ. కాలోన్ అంటే డిక్షనరీ అండి. కాలోన్ అంటే డిడాస్. డిడాస్ కాలోస్ అంటే టీచర్ ఉంది. ఎడి అది వేరే మళ్ళీ. డిడాఖి అంటే టీచింగ్. యా, సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డిడాస్కే which is teaching, and so now what, see this నాకు ఇది కావాలి, ఇదేంది అని చెప్తే ఇక మీరు గ్రేక్ పాస్ అయినట్లు అందరు. ఇందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ గ్రేక్ పాస్ అయినట్టు. లాస్ట్ పంచ్ ఇచ్చారు సార్ వాళ్ళు. Go to declension. Declension లోకి వెళ్ళిపోండి. కంజుగేషన్ కాదు కానీ మాస్కులిన్ డిక్లెన్షన్ నాకు చెప్పండి. మాస్కులిన్ డిక్లెన్షన్ నాకు చెప్పండి. మాస్కులిన్ డిక్లెన్షన్ నాకు చెప్పండి. ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి?
మీరు ఆ బుక్ లో చూస్తే కాదు కానీ ఐదు cases ఉన్నాయి. డిక్లెన్షన్ ని చూడాలి. డిక్లెన్షన్ ని Os, oi, ఏంటండి? Five questions, ఓస్ ఓయ్ os, oi, au, on, o, ois, on, aus, 5 కే a, oi. లాస్ట్ కి ఏముందని? Vocative లో a, oi ఉంది. సరే Accusative లో చూడండి. on, aus. సో ఒకేటివ్ Vocative singular. ఒకేటివ్ సింగులర్. యా ఒకేటివ్ సింగులర్. ఒకేటివ్ సింగులర్. Singular. O, teacher. యా ఓ టీచర్ కామా now what is that? Colon. కాలోన్ అంటే ఏంటండి? కాలోస్ అంటే Beautiful. Good. బ్యూటిఫుల్ ఆర్ గుడ్. సో ఇక్కడికి Good. వచ్చేసరికి ఈ ఎండింగ్ ని బట్టి ఏంటి అంటారు? ఇది ఎండింగ్ ని బట్టి అక్యూసేటివ్ సింగులర్ Accusative Good. singular. Yeah. ఆర్ బ్యూటిఫుల్. ఎస్టిన్ అంటే go to the lesson number 20. Conjugation. Lesson number 20, conjugation. go to the lesson number ఈజ్ అని ఎక్కడ నేర్చుకున్నాండి? ఈజ్. Okay, come to the lesson number 13. Lesson number 13, point number 73. Lesson number 13, point number 73. Estin. He, she, is. It is. He, Yeah. he is. Is, She is. is. It is. Is. Oh. So basically is. Is. We'll take is. Basically is. And then emas ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు? లెసన్ నెంబర్ 23. లెసన్ నెంబర్ 23. టక్ 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 టక్. ఇప్పటివరకు ఏం నేర్చుకున్నదంతా మైండ్ లో టక్ 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 ఉండాలి. లెసన్ నెంబర్ 23 లో పాయింట్ నెంబర్ 136 లో చూడండి. Accusative. Accusative లో అజను. Accusative singular. Us. Plural, sir. Yeah, plural. Accusative, plural, us. Tarvata. Today, here. Today, here. Singular and What is the plural next రెండు word? Inner. కాదండి, సింగులర్ వచ్చేసి ఎంఏ. పేజ్ 136 లో ఐ మీన్ పేరా 136 లో ప్లూరల్ అక్యూజేటివ్ అవునండి, పైన సింగులర్. ఉమాస్. ఓకే ఓకే. ప్లూరల్ వచ్చి ఉమాస్ అవుతుంది. కాదండి, కేసెస్ అది ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్. Okay, now what is the next word? Enoi. Huh? To be. To be. Okay, so now what is that?
What is that? NY. To be. To be. Oh, teacher, it is good to be here. Huh? Oh, teacher. It is for us It's good to be here. It is good for Good us. for us Oh, to be teacher. here. It is It good for is us. good For us for us to be here. to be here. Yeah, beautiful. Oh, teacher. Oh, teacher, it is good. You came to? I came near Tamil అని చెప్పు లాస్ట్ ప్రవాహం అకేం అదే ప్రవాహం అకేం మంచు కేశ ప్రవాహం రాశారండి. Oh, teacher, it is good for us to be here. Pipe చేయమంటారండి. Okay, sir. సార్ to be here. రబ్ చేయాలమ్మా. రబ్ చేయమంటారా సిస్టర్? రబ్ చేయండి. Okay, we'll go for third one. క్లియర్ సార్. మేరీ సిస్టర్ చదవండి.
ఎడియంటో Yeah. ఎడియంటో ఊన్ Ah. అవుచు teira feio main teira feio main Ah. tus Ah. uios auton. Vios అవుట్. ఓకే, సో ఇదేం సిస్టర్? ఇది వచ్చేసి ఇంపర్ఫెక్ట్. నేను ఎండింగ్ ని చూసుకున్నప్పుడు ఇంపర్ఫెక్ట్ థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్, ఇంపర్ఫెక్ట్ థర్డ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్, ఆంటో. సింగులర్. సో దీని తర్వాత ఆర్టికల్ ఆటో, అవును ఆటో, హిమ్ ఆర్ హిమ్సెల్ఫ్. వర్డ్ ఏందండి? ఓన్ అంటే ఓన్ అంటే జెనిటివ్. అది వర్డ్ వేరే కదండి ఇక్కడ. సో ఈ వర్డ్ Article. వేరే ఉంది. ఆర్టికల్ దెన్ అండి, దేర్ ఫోర్ ఆర్ దెన్. అదే వొకాబులరీ వేరేగా ఉంది. వొకాబులరీ చూడాలి మీరు. వొకాబులరీ చూడాలి. వొకాబులరీ సెక్షన్ లో ఒకసారి చూడండి మీరు. వొకాబులరీ సెక్షన్ లో ఒకసారి వొకాబులరీ సెక్షన్ లో చూస్తే పోస్ట్ పాజిటివ్ కంజంక్షన్ దేర్ ఫోర్ ఉందండి. పోస్ట్ పాజిటివ్ కంజంక్షన్ దేర్ ఫోర్ ఆర్ దెన్. ఓకే, సో ఏ లెసన్ ఉందండి? దిస్ ఈస్ డిక్షనరీ సెక్షన్ లో ఉంది. ఓకే, డిక్షనరీలో ఉంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టు సే పోజ్ పాజిటివ్. ఓకే శిశు, ఇప్పుడు అవుట్ జెనిటివ్ సింగులర్. ఇది అండి నెక్స్ట్. టెరా ఫెయిో మెయిన్ ఇన్ఫినిటివ్. అండ్ ఇది ఆర్టికల్. ఇదండి నౌన్ నౌన్ నౌన్. నౌన్ నౌన్ అవుటోన్ అవుటోన్ దేర్ సార్. దేర్ అంటే అక్యూసేటివ్ ప్లూరల్. అవుటోన్ జెనిటివ్ ప్లూరల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటండి? ఏ డెవంటో. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఫర్ డియాంటో? డియాంటోమై అంటే ఏంటండి? డియాంటోమై ఎక్కడ? లెసన్ నెంబర్ 23 లో చూడండి. లెసన్ నెంబర్ 23 లో డియోమై అంటే I beseech. I beseech or I beg. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? I beg. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? He or she begs or being begged. సో అక్కడ ఏమొస్తుంది సిస్టర్? ఇది హీ వస్తుంది సార్. హీ బెగ్. 115 లోకి వెళ్ళి ఒకసారి he was being begged. 115 కి ఒకసారి వెళ్ళి అక్కడ చూడండి. 115 లో ఉందా? 115. They were being begged. అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పండి. He or she. 115 సార్. అవును, They అండి. They plural. They were being begged. Begged. Then and out to అంటే ఏంటండి? These are out to అంటే ఏంది? Of him.
of him Healing. heal To be healed. the sons of Him. sons of Him కదా. Sons of is. In. them. Point number 94 లో చూడండి, లాస్ట్ వన్, పాయింట్ నెంబర్ 94 లో. Yes, sir. Out of them. ఓకే, సో దీన్ని ఇప్పుడు గ్రామటికల్ గా రాయాలంటే Out of them. ఫస్ట్ టైం వస్తుంది, then they were They were being begged. begged of him to heal To heal the the sons. sons of them. Then they were being begged. Sister, Last it is the sons of them, sons. to heal the sons of them. Son. అక్కడ బెగ్డ్ బదులు ఇంకోటి కూడా ఏం రాసుకోవచ్చండి, besieged. Then they were being besieged of him to heal the sons of them. రబ్ చేయమంటారా? ఓకే. ఈ పైకి రబ్ చేస్తుంది. అదే చేయండి. Beseech అంటే సార్. అదే బెగ్గానండి, అంటే దానికి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే. So we are sending the slaves to call the blind and the poor. We are sending. So first of all, word send ఏందండి?
అపోస్టల్ అపో అపోస్టల్ అపోస్టెలిస్ అపో Postello. Or Pempo. అపోస్టల్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది బి అంటే ఓమెన్ పోస్టలోమెన్ Omen. Right. ఓకే ఓయ్ ఓయ్ డోలోస్ డోలోస్ డూలోయ్ డోలోయ్ ఓయ్ డూలోయ్ టు డోలోయ్ కాల్ టు కాల్ టు కాల్ కాల్ అంటే ఏందండి Kalio. ఖాళీ వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఫర్ కాల్ కాల్ లీ ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటివ్ కాలియో పెన్ ఖాళీయోయిన్ కాలిన్ టోన్ now what is the word for blind blind అంటే ఏందండి who ఎక్కడ ఉంది బ్లైండ్ లెసన్ నెంబర్ 24 లో ఫ్లోన్ ఐ టోన్ పూర్ ఏందండి వాట్ ఇస్ ద వర్డ్ ఫర్ పూర్ లెసన్ నెంబర్ 23 లో Tokos. టోకోస్ Tokos. apostolomen oi duloi kalin ton tuflon kai ton pro con చాలా ఫాస్ట్ గా రాశారు సార్. అంటే వర్డ్స్ ఎక్కడున్నాయని తెలిస్తే ఈజీ అసిస్టరీ వొకాబులరీతో ఫెమిలియర్ ఉంటే ఇప్పుడు ఆ వర్డ్ లో పై అండ్ టీ రెండు వచ్చాయి కదా ఇంగ్లీష్ లాగా పి సైలెంట్ తో పలకాల టోకోన్ అనాలా దాన్ని ఇది కదండి లాస్ట్ వర్డ్ అవునండి టీ టీ సైలెంట్ పి సైలెంట్ టోకోన్ ప్లోకోన్ ప్లోకాన్ ఓకే ప్లోకాన్ ఫ్లో ఎల్ వేస్తుంది సార్ ల్యాండా లేదు టోకోన్ పోకోన్ అవును టీ టీ టోకాన్ ఓకే TOCHON టోకాన్ ఓకే ఫైన్ ఓకే ఇంకో వర్డ్ ఏముందండి సెండ్ కు సెండ్ కి ఇంకో వర్డ్ ఏముంది పెంపో కూడా ఉంది పెంపో కూడా ఉంది లెసన్ నెంబర్ 14 లో చూస్తే పెంపో సో ఇక్కడ మనం అది కూడా వాడుకోవచ్చు దానికి పోస్టులకిను టెంపోకి డిఫరెన్స్ అంటే మన తేడాగా వాడాలా దాన్ని రెండు అంటే యూసేజెస్ లో సబ్స్టాంటివ్ అడ్జెక్టివ్ లో యూసేజెస్ ని అంటే మనకు ప్రతి ఒక్క వొకాబులరీ
ఏ సెక్షన్ లో ఇచ్చాడు అని అంటే ఆ లెసన్ టైటిల్ ఇచ్చిన తర్వాతనే ఇచ్చాడండి. సో దాన్ని మనం కంపల్సరీ ఫాలో అప్ కావాలి. ఓకే, సో మీకు ఓపుకుంటే మీరు రాయాలనుకుంటే హోంవర్క్ పంపించండి. హోంవర్క్ పంపించండి. ఓకే, 4 నుండి 10 వరకు ఇంకొక 3 క్లాసులు ఉన్నాయి అనుకుంటా. సో ఈ 3 క్లాసుల్లో రివిజన్ అన్నారు కదా, రివిజన్ అన్నానండి. యాక్చువల్లీ ఈ రోజు వారమే అనుకున్నాం కానీ సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరు యాడ్ కాలేదు, మిస్ అయిన వాళ్ళు. సో వన్స్ అగైన్, సో ప్లీజ్ రిమైండ్ దెమ్, ఇట్స్ ఓన్లీ 3 more classes ఆర్ దేర్. అదే ఇది రెగ్యులర్ క్లాసెస్ అయితే ఎవరైతే రెగ్యులర్ 90% అటెండెన్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకే ఎగ్జామ్ రాసే పర్మిషన్ ఉంటుండే, లేకపోతే వాళ్ళకు ఫైన్ కట్టేవాళ్ళండి. లాంగ్వేజ్ క్లాస్ లో అటెండ్ కావాలంటే ఫైన్ కట్టేవాళ్ళు. అది ఎప్పుడు వస్తున్న ఆచారము, కానీ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ డిసిజన్ తీసుకుంటే మంచిదే. నువ్వు చెప్పు వెస్లీ, నేను చెప్పినా నువ్వు చెప్పినా ఒకటే. ఎందుకంటే పెండింగ్ అందుకని చాలా ఉన్నాయి. సో శాలరీస్ కూడా ఇవ్వాలి కదా. సో దే మస్ట్ నో దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మన కీర్తి ప్రకాష్ వచ్చి సార్ ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ అని ఇంటికి వచ్చి కొంత కట్టాడు. అలాగా కొంతమంది కట్టిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో రిమైండ్ దెమ్. కొంతమంది ఫుల్ పే చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో వారిని బట్టి దేవునికి వందనాలు. రిమైండ్ దెమ్. సో ప్లీజ్ క్లియర్ అప్ బిఫోర్ డిసెంబర్ కమ్స్. ఎందుకంటే డిసెంబర్ వస్తే మళ్ళీ చర్చ్ యాక్టివిటీస్, ఫ్యామిలీ యాక్టివిటీస్, సెలబ్రేషన్ దాంట్లో బిజీ అయిపోతారు కాబట్టి. సో ఆల్ టికెట్ ఇష్యూ చేస్తాం. ఆల్ టికెట్ ఇష్యూ చేసామంటే రోల్ నంబర్ ఉండాలి. రోల్ నంబర్ కావాలని అంటే కంప్లీట్ ఉంటేనే వాళ్ళకి రోల్ నంబర్ వస్తుంది, ఆల్ టికెట్ నంబర్. సో బిఫోర్ నవంబర్ ఎండ్స్ అనండి. నవంబర్ ఎండ్స్ అనండి. ఎండ్స్ లోపల కట్టేసేయాలి. అంటే 10th మేము ఆల్ టికెట్ పంపిస్తాం సార్. సో వాళ్ళకి కొంచెం టైము ఉన్న వాళ్ళు కట్టేస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళకు వచ్చినట్టుగా ప్రయారిటీ మీద ఆల్ టికెట్ నంబర్ ఇస్తాము. సో దాన్ని బట్టి రేపు ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటాయి. ఆల్ టికెట్ నంబర్ లేకుండా అడ్మిషన్ ఉండదు, అడ్మిన్ ఉండదు. ఎవరిని కూడా అలౌ చేయము ఎగ్జామినేషన్ రాయటానికి. ప్రొఫెసర్లు ఆల్రెడీ వాచ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి. సో అది సంవత్సరం అంతా కొంతమంది సంవత్సరం అంతా ఇవ్వరు. అంటే మన వీక్నెస్ అంటే సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయని చూస్తాము, కానీ దేవునికి ఇవ్వటం వల్ల దేవుడు జీవిస్తాడన్న దేవునికే మనుషుల్ని విసిగించినట్టు వాక్యం కూడా ఉంది కదా, దేవుని కూడా విసిగిస్తారన్న వాక్యం నెరవేరాలి కదా. Okay, it's over. Yes, sir. General Wesley. Okay, tell them now and then you can remind them. Yes. అందుకొరకే మనం జనవరి నుండి అడుగుతూనే ఉన్నాం, కానీ కొంతమంది చాలా దేవుని పని అంటే లైట్ గా తీసుకుంటూ జరిగింది. దట్స్ నాట్ గుడ్. దేవునికి కొంతమంది నష్టపోతున్నారు. దేవునికి ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వకపోవటం వల్ల నష్టపోతున్నారు. కానీ దేవుడు ఎలా మరి శాలరీస్ ఇవ్వాలా ఇదంతా అనేది భక్తిగా దైవజనుల వలన మేము నేర్చుకున్నాం. విశ్వాసం వల్ల ఎలా సేవలు చేయాలా. అందుకనే మొదటి నుండి కూడా మన గోల్ అంటే మన విశ్వాసం. The ministry must start by faith, it must continue by faith and develop by faith alone. So 21 years దేవుడు నమ్మదైన దేవుడుగా నడిపించాడు. That's our faith. అంతే. సో అది మా పోరాటం దేవునితోనే. అది అందరం కలుసుకుంటే అందరము కోపం అయితే కొంచెం ఈజీగా మొబైల్ మూవ్ అవుతాం. కొంచెం జ్ఞాపకం చేయండి. సో కెన్ ఐ ఆస్క్ రమేష్ టు క్లోజ్ విత్ ప్రేయర్? రమేష్ కూడా చాలా ఉంది సార్.
సారంతో పళ్ళు కొనుక్కుంటావు కానీ దేవుని పనికి దేవునికే పెద్ద నామం పెడుతున్నాం. సార్. Pray, we will close. Close with prayer. త్వరలో నీ డ్యూస్ అంతా పే చేసి సార్. ఓకే ఓకే, మీరు జ్ఞాపకం మీ మీ పర్సనల్ ప్రేయర్ లో కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి సార్. నా గురించి ప్రార్థన చేయండి. నేను ఎలాగైతే జల్దీ కట్టగలను దాని గురించి నా గురించి కూడా ప్రేయర్ చేయండి. ఓకే సార్. బాలు నీ కోర్టులో ఉంది, మేము బాలు నీ కోర్టులో చేయలేము. చేస్తూనే ఉంటాం. నీ మనసు లేకపోతే దేవుడు కూడా ఏం చేయలేదు. ఓకే, నో సార్, ఐ వాంట్ టు పే ఆల్. ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ మీ. Trust God, not man. Don't trust anybody. Trust your prayer alone. సార్ ప్రార్థన చేద్దాం సార్. చేయండి బ్రదర్. ఓకే ఓకే. మౌనతుడా, పరిశుద్ధుడా, ప్రేమగల తండ్రి, నీ వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. గొప్ప దేవుడు, మంచి దేవుడు తండ్రి. అయ్యా ఉదయకాలం అంతా తండ్రి మా పనులలో తండ్రి మా రాకపోకలు మీరు తోడుగానే అడుగున్నారు. ఎన్నో ఆపదలు, ఎన్నో ఇబ్బందులు, ఇరుకులు కూడా తండ్రి మాకు తండ్రి మీరు సజీవుల గురించి మరొక తరుణాన్ని ఇచ్చి తండ్రి ఈ సాయంత్రం వేళ సమయంలో తండ్రి గ్రీక్ క్లాస్ ను తండ్రి మేము నేర్చుకున్నట్టుకు తండ్రి మేము అయ్యా తండ్రి మెమరైజ్ చేసుకోవడానికి తండ్రి మాకు ఇచ్చిన తరుణాన్ని బట్టి నీ వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. అయ్యా అనేక విషయాలు, నూతనమైన విషయాలు తండ్రి మేము తెలుసుకోవడానికి తండ్రి మేము నేర్చుకోవడానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి నీ వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఎలాంటి తండ్రి అభాగ్యులము తండ్రి, ఎలాంటి తండ్రి మీ కొరగా తండ్రి మేము తండ్రి పనికి రాను మమ్మల్ని తండ్రి మీరు వాడుకుంటున్న విధానం బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు. మీ ఆత్మీయ మర్మాలను అయ్యా తండ్రి మీ ఆత్మీయ యొక్క అయ్యా తండ్రి మీ యొక్క వాక్యాన్ని తండ్రి ధ్యానించడానికి మేము అర్థం చేసుకోవడానికి తండ్రి అయ్యా మాకు ఇచ్చిన ధన్యతకై నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. అయ్యా తండ్రి 5:45 నుంచి తండ్రి ఇప్పటి వరకు తండ్రి మాతో మీరు నడిపించిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. అయ్యా తండ్రి రాత్రి వేళ సమయంలో తండ్రి ఈ రీతిగా తండ్రి అయ్యా తండ్రి మా కాలేజీ గురించి ప్రార్థన చేయడానికి మాకు ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. అయ్యా మా కాలేజీని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి తండ్రి. అయ్యా ఇంకా తండ్రి మేమందరము తండ్రి అనేక మంది తండ్రి ఇంకా అయ్యా తండ్రి మా తండ్రి శాలరీ గురించి తండ్రి మేము కూడా తండ్రి పే చేయడానికి మాకు సాయం దయచేయండి. ఆ ద్వారాలను తెరవండి తండ్రి. అయ్యా అటువంటి తండ్రి ఎవరెవరో అయితే తండ్రి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నాము తండ్రి ఆ ప్రాబ్లం నుంచి ఆ బంధకాల నుంచి మాకు విడిపించండి. త్వరగా తండ్రి మేము సంపాదించి తండ్రి అయ్యా త్వరగా తండ్రి మేము తండ్రి ఈ సాయము తండ్రి మేము ఇది దేవునికి పని అనుకుని తండ్రి మేము నిర్లక్ష్యంగా ఉండకుండా తండ్రి మేము త్వరలో తండ్రి మేము పే చేయడానికి మాకు కూడా అయ్యా సహాయం దయచేయండి. ఆ ద్వారాన్ని తెరవమని అయ్యా నజరేయుడైన యేసునామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Thank you. Beautiful prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, sir. Praise Lord. Good evening. Thank you, sir. Night everybody. Good night. Good night and good night. ఎప్పుడు ఫస్ట్ కమ్మర్ గా ఉండేవాడు. బాప్తిజం టైంలో మార్చిన ఉద్దేశంతో నువ్వు బాప్తిజం తీసుకుంటే రక్షణ పొందుతావు అని ఎక్కువగా ఎంఫసిస్ చేశారు. అంటే ముందు చేయరు, ముందుకు కాదు, బాప్తిజం టైంలో అది ఫోర్స్ఫుల్ గా బాప్తిజం. కొందరు ఫోర్స్ఫుల్ కూడా బాప్తిజం ఇస్తారు. కొన్ని నాకు తెలుసు మా చర్చి విశ్వాసం ఒక దగ్గర తీసుకెళ్తారు, ఆయన తెలియకుండా లైన్ లో నిలిచిపెట్టి ఆయనకేం జరుగుతుందో తెలియదంట, అందరి మీద ఇది పోరింగ్, దట్ ఇస్ పోరింగ్. ఇంకొకటి విషయం కూడా పోరింగ్ అనే బాప్తిజం గురించి నేను చెప్పాలి. ఏది కుమ్మరింపుట అనగా దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరిస్తానని పాత నిబంధనల తర్వాత కొత్త నిబంధనలో ఉంది కదా. ఆ కుమ్మరింపు ఏంటి? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కుమ్మరింపబడ్డాడు అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కొత్త నిబంధనల సంఘం మీద కుమ్మరించడం సూచన. తర్వాత ఆ బాప్తిజం కూడా సరైనది కాదు. జస్ట్ పాత్రలో నీళ్ళు తీసుకొని మనిషి పైనుండి పోషిస్తారు. ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ద రైట్ మోడ్ ఫర్ బాప్టిజం. సరైన మోడ్ కాదు. అది కేవలం పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపబట్టకు సూచన మాత్రమే, అంతే తప్ప యేసు ప్రభు మరణ పునరుత్థానాలకు సూచన కాదు. కాబట్టి మన బాప్తిజము యేసు ప్రభు మరణ పునరుత్థానాలకు సూచనగా ఉండాలి. అది కంప్లీట్ గా
ఆయన మరణ పునరుద్ధరణ సూచించారు. అది ఏంటి? బ్యాప్టిజం, ముంచుట, తిరిగి లేపుట. అక్కడ పోరింగ్ ఆల్సో ఇస్ ద రాంగ్. కుమ్మరింపు బాప్టిజం కూడా అది ఫోర్స్ఫుల్ గా కొందరు తెలియకుండానే అలాగే చేస్తారు. అది కాదు, వాళ్ళు హార్ట్ఫుల్ గా బాప్టిజం తీసుకోలే తప్ప ఫోర్స్ తో బాప్టిజం అనేది ఉండకూడదు. వేరే రీజన్ కోసం బాప్టిజం అనేది ఉండకూడదు. అర్థమైందిగా? ఓకే ఓకే చెప్పండి సార్. మ్యారేజ్ కంటే ముందు ఇస్తారు కదా సార్, అసలు మ్యారేజ్ కి బాప్టిజం కి ఏంటి సార్ సంబంధం? అదే చెప్పాను కదా, మ్యారేజ్ బాప్టిజం సంబంధమే లేదు, సంబంధం లేదు, దానికి సంబంధం లేదు. డినామినేషన్, ప్రతి డినామినేషన్ ఫాలో అవుతుంది ఇది. అవునవును, చాలా. Baptized, even if you're Hindu, you need to get baptized before marriage. Yes, they say like, but there is no relation between baptism and marriage. Baptism is baptism, marriage is marriage. యేసు ప్రభు రక్షణ పొందిన వారు సూచనగా బహిరంగ సాక్ష్యముగా మాత్రమే బాప్టిజం తీసుకోమన్నాడు, కానీ మ్యారేజ్ కోసము తీసుకునకూడదు. అది రైట్ కాదు. మ్యారేజ్ ఏది బాప్టిజం తీసుకుంటే మ్యారేజ్ చేస్తాం అనేది రైట్ కాదు, అంతే. అర్థమైందా? అది సరైన సిద్ధాంతము కాదు. అలా ఫాలో అవుతున్నారు. బాప్టిజం తీసుకుంటేనే మ్యారేజ్ చేస్తాం, కానీ అది బిబిలికల్ అయితే కాదు. ఓకే, టైమ్ ఇస్ అప్. ఓకే, నౌ టైమ్ టు స్టార్ట్. డైరెక్ట్ ఎనీ డౌట్? సార్, ఒక వ్యక్తి మార్మన్స్ పొంది బాప్టిజం తీసుకున్న తర్వాత పాపం చేసి అట్లనే కంటిన్యూ అయితే ఆయన రక్షణ ఉంటుందా? ఈయన పరలోకంకి వెళ్తాడా? అతడు నిజంగా రక్షింపబడిన వ్యక్తి అయితే పాపములో కంటిన్యూ చేయడు. నిజంగా రక్షణ పొందిన వ్యక్తి అయితే, దేవుని చేత ఎన్నుకోబడి నిజంగా రక్షణ పొందిన వ్యక్తి పాపంలో నిలిచి ఉండడు. అర్థమైందా? ఒకవేళ పాపంలో నిలిచి ఉంటున్నాడంటే అతనికి అది ముందు రక్షింపబడలేదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ముందే అతను రక్షింపబడలేదు, ఏదో కేవలం పేరుకో ఇతరుల కోసం దేనికోసమో దేవుని దగ్గరికి వచ్చాడు తప్ప అతడు రక్షణ పొందలేదు. ఎందుకంటే రక్షణ పొందిన వ్యక్తి పాపంలో నివసించాడు, పాపంలోనే జీవించాడు, పాపంలో సంతోషించాడు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు గొర్రెకు పందికి ఉన్న డిఫరెన్స్ లాగా, పంది బురదలో పండుకుని హాయిగా ఉంటుంది కదా, కానీ గొర్రె పైన నీళ్లు పడ్డాక అది ఉంచుకుంటుందా? అది ఇదిలించేసాడు. అది విశ్వాసం అంటే ఆ విధంగా. అర్థమైందా? నిజంగా రక్షింపబడిన వ్యక్తి పాపంలో జీవించడు, పాపంలో జీవిస్తున్నాడు కంటిన్యూ, కంటే అతడు రక్షణ పొందలేదని మనం గ్రహించాలి. రైట్. సో మరి ఈ విధంగా ఉండి మళ్ళీ తర్వాత బాప్టిజం తీసుకోవాలి అంటే, ఆల్రెడీ దే వర్ బ్యాప్టైజ్, మళ్ళీ బ్యాప్టిజం సెకండ్ టైం బ్యాప్టిజం కూడా కొంతమంది తీసుకుంటున్నారు కదా, అది ఎంతవరకు నిజం? అంటే బాప్టిజం ఇస్ వన్. ఎఫ్ఎస్సి 4:5 ఓన్లీ వన్ బాప్టిజం కదా. ఎఫ్ఎస్సి 4:5 ఉన్నట్టుగా బాప్టిజము ఒకటే, విశ్వాసం ఒకటే, బాప్టిజము ఒకటే. వన్ లార్డ్ వన్ బాప్టిజం ఉంది కదా. అర్థమైందా? అంటే బాప్టిజం అనేది 2 సార్లు 3 సార్లు తీసుకునేది కాదు. నిజంగా విశ్వసించి ఒకసారి బాప్టిజం తీసుకుంటే సరిపోతుంది, మళ్ళీ బాప్టిజం తీసుకోవాల్సిన అవసరము లేదు. అంటే వాళ్ళు నిజంగా అంతకుముందు రక్షణ పొందకుండా ఏదో ఫోర్స్ఫుల్ గా ఏదో ఒక రకంగా జరిగి ఉంటే సరే, అప్పుడు తెలియకనో నేను విశ్వాసిని కాదు, ఏదో ఒక ఎవరో ఫోర్స్ చేశారు దేనికోసమో, అలా తీసుకుంటే మళ్ళీ తీసుకోవడంలో తప్పేమి లేదు. అంటే నిజంగా కరెక్ట్ గా తీసుకోకపోతే అంటే కానీ అయినా సరే 2 సార్లు బాప్టిజం తీసుకోవడం అనేది సరైనది కాదు. ఓకే, రైట్. దిస్ ఇస్ టైమ్ టు అవర్ స్టార్ డైరెక్ట్ సార్. Okay, Surya, thank you. So many doubts you have clarified. I hope that everybody has received the prayer, not the prayer huddle, examination schedule. Yes, Wonderful. So prepare. Egadu professor kuda examination video kuda కొన్ని పాయింట్స్ కూడా చెప్తూ ఉండండి. అందులో ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ప్రాక్టికల్లీ ఆర్ నాట్. మేము ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మిస్ అయ్యాం కదా, దానికి ఏమన్నా రివిజన్ మాకు దొరుకుతుందా? You can contact Mrs. Victoria Jaya. She will help you. Okay. Okay, ma.
Okay, uncle. Thank you. Can I ask Neeta Rani to close with prayer? Yes, sir. Yes, ma'am. ప్రార్థన చేసుకున్నాం. మహాపరిశుద్ర సర్వోన్నతుడ సర్వశక్తి మంత్రానికి వందనాలు కృతజ్ఞతాస్తుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. మరి ఈ రోజు నాయన తండ్రి ప్రభా మేము ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి ప్రభా మాకు మరి సూర్య సార్ ఎంతో చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు నాయన. బ్యాప్టిజం దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, మోడ్ ఆఫ్ బ్యాప్టిజం ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది ప్రభా, దాని సింబాలిజం ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది ప్రభా మేము చాలా క్లుప్తంగా ప్రభావ మరి చాలా మరి నన్ను తండ్రి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో ప్రభావ నేర్చుకున్నాం నైనా. నీకు వందనాలు. ఎన్నో సార్లు ప్రభా మాకు నాయన తండ్రి అనే తండ్రి రాంగ్ టీచింగ్స్ లో ఉండి ప్రభా మేము అనేకమైన తండ్రి సత్యాలను ప్రభా మేము మరి ప్రభా నేర్చుకోలేకపోయినాం. కానీ ప్రభా మరి ఈ గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ కాలేజ్ ద్వారా తండ్రి ప్రభా మా తండ్రి మేము తండ్రి మరి ప్రభా అనేకమైన సత్యాలను నేర్చుకుంటున్నందుకు నీకు వందనాలు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాం నైనా. మరి బాప్టిజం గురించి ప్రభా నాకు పర్సనల్ గా ఎన్నో ప్రభా మరి డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు నైనా తండ్రి ఈ క్లాస్ ద్వారా నాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. మరి నిజమైన సత్యము బైబిల్లో ఏదైతే నువ్వు బోధిస్తున్నావు ప్రభా సత్యాలను ప్రభా మేము ఇతరులకు మరి బోధించే వారంగా ఉండటం కృపను అనుగ్రహించండి దేవా. మరి ప్రభా మరి ఈ గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ కాలేజ్ ని నడిపిస్తున్న నాయకులని ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. మరి జయశేఖర్ సార్ ని, బిల్లీ సార్ ని ప్రభా, మేడం ని కూడా మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంకను ప్రభా మరి బైబిల్ కాలేజ్ ద్వారా అనేక మంది ప్రభా మరి సత్యమైన వాక్యాన్ని తెలుసుకోగలిగినట్టు నీ కృపను సహాయం అనుగ్రహించండి. వచ్చే క్లాస్ లోనైనా ప్రభా మేము లార్డ్ సప్పర్ గురించి మరి ఇంకా అనేకమైన సత్యాలు నేర్చుకొని పోచుండగా ప్రభా మా హృదయాలను మేము ప్రభా మరి ప్రిపేర్ చేసుకోగలుగుటకు నీ కృపను సహాయం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఈ కొద్ది ప్రార్థన మనల్ని మా ప్రభును రక్షకుడైన యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి. ఆమేన్. Amen. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్ ఆల్. గుడ్ నైట్ సార్. గుడ్ నైట్ అందరికీ. గుడ్ నైట్ సార్. Okay.